ગરમી અંગે હવામાન વિભાગે મોટી આગાહી કરી છે। આગામી 6 દિવસ સુધી હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે। 4 એપ્રિલથી 9 એપ્રિલ સુધી હીટવેવની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લામાં ગરમીની આગાહી કરાઈ છે। 4 અને 5 એપ્રિલે કચ્છ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે। રાજકોટ જિલ્લામાં યલો એલર્ટ અપાયેલું છે। 6 એપ્રિલના રોજ કચ્છ અને રાજકોટ જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, મહેસાણા, પાટણ, મોરબી, જૂનાગઢમાં યલો એલર્ટ છે। રાજસ્થાन, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 3 सिस्टम सक्रिय थता गर्मीनो पारो उचकाई रह्यो छे। आज का जो पूर्वानुमान है, आने वाला अगले 6 दिन तक सौराष्ट्र कच्छ के लिए हीटवेव का वार्निंग दिया गया है। और जो गुजरात का उत्तरीय क्षेत्र है उसके लिए डे 3 से लेकर डे 6 तक हीटवेव का वार्निंग दिया गया है। इसका मतलब 4 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल सौराष्ट्र कच्छ के लिए है और 6 अप्रैल से लेकर आपका 9 अप्रैल तक गुजरात का उत्तरीय राज्य की जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हीटवेव का वार्निंग दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इसमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है ऑरेंज अलर्ट में डे 1 डे 2 एंड जो राजकोट का येलो वार्निंग दिया गया है। और जो गुजरात क्षेत्र की उत्तरीय क्षेत्र जो डे 3 से लेकर डे 6 तक हीटवेव का वार्निंग दिया गया है। इसमें बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाणा, गांधीनगर के लिए दिया जा रहा है। और जो हमारा तटीय क्षेत्र है सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात क्षेत्र के तटीय क्षेत्र है, डे 1 से लेकर डे 6 तक हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए पूर्वानुमान है। और जो उच्चतम तापमान है गुजरात और जो सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र की जो एरिया है 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का पूर्वानुमान है। हमेशा लेट आती है। आ डायलॉग ने हवे गुजरात पुलिस खोटो साबित करशे। सामान्य रीते कोई घटना बने त्यारे पुलिसने जाण कर्या बाद पीसीआर वान ने पहोंचवामां समय लागतो होय छे, परंतु हवे आ समस्यानो उकेल गुजरात पुलिसे शोधी काढ्यो। रिस्पोन्स टाइम घटाडवा गुजरात पुलिस शरू करवा जई रही छे प्रोजेक्ट जीपी दृष्टि। आ प्रोजेक्ट अंतर्गत ड्रोननो उपयोग करवामां आवशे। हवे 100 नंबर पर घटनानी जाण करता ज पीसीआर वान पहला ड्रोन पहोंची जशे। ड्रोन द्वारा मेळवेल फूटेज ड्रोन बेज स्टेशनना अधिकारीओने रियल टाइममां देखाशे, जेना आधारे घटनानी गंभीरता अने जरूरी पोलीस फोर्सनुं आयोजन तात्कालिक करी शकाशे। प्रथम तबक्के अमदावादना 8 पोलीस स्टेशनमां प्रोजेक्ट शरू थशे अने त्यारबाद आगळना पोलीस स्टेशनमां पण शरू कराशे। कोईपण व्यक्ति 100 नंबर पर क्यारे पण फोन करे कोईपण घटनाने इन्फॉर्म करवा माटे, एटले 100 नंबर आजे जे पीसीआर वेन ने इन्फॉर्म करे छे एज रीते ए ड्रोन बेस स्टेशन ने पण इन्फॉर्म करशे आ घटना बाबतमां। एटले पीसीआर वेन पण रवाना थाय अने ड्रोन पण रवाना थाय। आपणे छेल्ला 10 दिवसथी अमदावाद शहर अने सूरत शहरना अमुक विस्तारोमां आ ड्रोन कई रीते त्यां घटना स्थले पहोंचे छे ए अंगेनी पायलट प्रोजेक्ट पण करवामां आवी हती। 18મી ऑल इंडिया पोलीस शूटिंग स्पोर्ट्स चेम्पियनशीप में गुजरात पुलिसनी शूटिंग टीमे 3 ब्रोन्ज मेडल जीत्या। 24 થી 29 मार्च दरमियान इंदौर खाते आ चेम्पियनशीप योजाई हती। आ स्पर्धा में गुजरात पुलिसना 2 अधिकारीओए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर्युं। पीआई लज्जा गोस्वामीए 300 मीटर और 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ब्रोन्ज मेडल जीत्या। महानगरपालिका द्वारा गत हिसाबी वर्ष 2023-24 में वेरा पेटे 400 करोड़नी उघराणी बाकी है। महानगरपालिका द्वारा अवारनवार अनेक वेरा माफी योजना और उघराणी माटेना प्रयासों हाथ धरवाना अंते महानगरपालिकानी तिजोरी में 156.47 करोड़नी आवक थई छे। हजू पण गत वर्षना हिसाबी वर्ष पूरा थता 400 करोड़थी वधुनी रकम वेरापेटे वसूलवानी बाकी छे। 400 करोड़नी मसमोटी रकममांथी सरकारी रेलवे तंत्रनी ज सौथी वधु 150 करोड़ जेटली रकम हजू पण चूकववामां नथी आवी। उपरांत महानगरपालिकानी तिजोरीमां जीआईडीसी फेज 2, 3 अने औद्योगिक एकमना पण 100 करोड़ आसपासनी रकम बाकी रहे छे। अन्य आसामीओनी मोटी नानी प्रोपर्टी मळी तेना पण नाणां न आवता 31 मार्च 2025 सुधी महानगरपालिकानी तिजोरीमां 400 करोड़नी आवक टेक्स पेटे नहीं आवी होवानुं सामे आव्युं। हजू 400 करोड़ जेटली मातबार वेरानी रकम बाकी रोकाई छे, जेमां व्याजनो समावेश पण थाय छे अने मूळ वेरानो पण समावेश थाय छे। व्याजनी जोईए तो ए 170 करोड़ जेवी रकम व्याजनी थवा जाय छे अने बाकी जेटली रकम छे ए मिलकत वेरानी थवा जाय छे। अने आ मुख्यत्वे जे बाकी रकमो रोकाई छे जेमां रेलवे डिपार्टमेंट के जेना मूळ सर्विस चार्ज मिलकत वेरा पेटे 36.75 करोड़ छे अने व्याज पेटे 116 करोड़ छे। એટલે 150 करोड़ थी उपरनी रकम तो मात्र ने मात्र रेलवे विभागनी मिलकतोनी छे।
નર્મદાની ધારીખેડા સુગર ફેક્ટરીએ તેના સભાસદોને શેરડીના 3,455 રૂપિયાનો ભાવ આપ્યો છે. નવી પિલાણમાં સિઝનમાં સુગર ફેક્ટરી ખેડૂતો પાસેથી પ્રતિ ટન 3,455 રૂપિયાના ભાવથી શેરડીની ખરીદી કરશે. રાજ્યમાં બારડોલી અને કામરેજ બાદ ધારીખેડાના ભાવ સૌથી વધુ છે. નર્મદા સુગર ફેક્ટરી દ્વારા તાજેતરમાં નવા પિલાણની સિઝન માટે શેરડીના ભાવ પાડવામાં આવ્યા, જે 1 ટનના ભાવ 3,455 રૂપિયા પડ્યા છે. આ ભાવ રાજ્યમાં આવેલી સુગર ફેક્ટરીમાં ત્રીજા ક્રમે આવે છે. બારડોલી સુગર 3,502 રૂપિયા ભાવ પાડ્યા, જ્યારે કામરેજ સુગરે 3,481નો ભાવ પાડ્યો. નર્મદા સુગરે 3,455 રૂપિયાના ભાવ પાડ્યા. નર્મદા સુગરના સંચાલકો દ્વારા સારા ભાવ પાડવામાં આવતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર પણ છે. કેટલાક ખેડૂતો તો ભાવ જાહેર થતાં જ સુગર ફેક્ટરી ખાતે ફૂલહાર લઈ ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલ અને એમડી નરેન્દ્ર પટેલ અને તેમની ટીમને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને શુભેચ્છાઓ પણ આપી. ગુજરાત રાજ્યની સુગર ફેક્ટરીઓની વાત કરીએ તો હજુ ગણદેવી, પંડવાઈ, મરોલી, વડોદરા, વલસાડ, કાંઠા, કપોર સુગર ફેક્ટરીઓના જે ભાવો છે એ જાહેર કરવામાં નથી આવ્યા, પરંતુ ગત વર્ષ કરતાં પણ નર્મદા સુગર દ્વારા ભાવો ઊંચો રાખવામાં આવ્યો છે, જેથી ભરૂચ નર્મદા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર છે. નર્મદા જિલ્લામાં ઉદ્યોગ ધંધા બિલકુલ નથી અને ખેડૂતોનો મુખ્ય આધાર ખેતી પર છે. અને ચાલુ સાલે જે બજાર જે પડ્યા છે અમારા, તેનાથી લોકોને સંતોષ છે અને આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. 3555 રૂપિયા ભાવ પડ્યો છે અને અમારું કટિંગ પૂરું થઈ ગયું છે અને ગુજરાતમાં ત્રીજા નંબરના ભાવ પડ્યા છે. 3415 રૂપિયા ખેડૂતના હાથમાં જશે. 40 રૂપિયાની કપાત છે અને 770 રૂપિયા શેરડી કાપણી વાહતુકના છે. આમ મળીને ખૂબ સરસ ભાવ પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ ભાવ મારા સભાસદો જે અનુશાસનમાં રહે છે તેના લીધે છે અને કર્મચારીઓ પણ ખૂબ સારી મહેનત કરે છે. પરિણામે આ ગુજરાતમાં સારા ભાવ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભાવનગર યુનિવર્સિટી કેમ્પસની નજીક આવેલું ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર એક દસકાથી પડતર પડ્યું છે. બિલ્ડિંગ અતિ જર્જરિત થઈ જતા ગમે ત્યારે પડી જાય તેવી સ્થિતિમાં છે. અવાવરૂ જગ્યા અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરનારા તત્વો માટે અડ્ડો બની ગઈ છે. ત્યારે આ જર્જરિત બિલ્ડિંગનો દુરુપયોગ અટકે અને નવી બિલ્ડિંગ બને એવી પણ માંગ ઉઠવા પામી છે. આ અંગે નાયબ ખેતી નિયામક તાલીમ અધિકારીએ માહિતી આપતા કહ્યું, વર્ષ 2012થી ખેતી નિયામક કચેરી દ્વારા ભાવનગર યુનિવર્સિટી સાથે પત્ર વ્યવહાર શરૂ છે, કેમ કે આ જમીન હાલ ભાવનગર યુનિવર્સિટીની છે. આ બિલ્ડિંગ માટે નવા બાંધકામની મંજૂરી પણ મળી ગઈ છે. ત્યારે આગામી સમયમાં સરકારમાંથી યોગ્ય નિર્ણય આવે પછી ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્રની ઇમારત નવી બનાવવામાં આવશે. આ જમીન તો અમારે મૂળભૂત બિયારણ વૃદ્ધિ કેન્દ્રની જમીન હતી અને ત્યારબાદ કૃષિ આ યુનિવર્સિટી છે યુનિવર્સિટીને દરજ્જો આપવા માટે જે તે વખતે એમને ફાળવવામાં આવી ત્યારે શરત ચૂકથી આખી જમીન એના નામે થઈ ગઈ છે. પછી અમારા નામે જમીન કરવા માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. લગભગ 10 વર્ષ થઈ ગયા છે અને એ જુદા જુદા સ્ટેજ લઈ અને એ કાર્યવાહી ચાલુ છે. અત્યારે લગભગ અંતિમ તબક્કાએ છે. હાલ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે ખેતીવાડીના વ્યવસાય પર માઠી અસર પડી છે. ત્યારે દાંતા તાલુકામાં પપૈયાની ખેતી પર વાતાવરણની અસર જોવા મળી રહી છે. ખેડૂતો મોંઘા ભાવના પપૈયાના ડોકા લાવી વાવેતર કર્યું અને ફળ લાગે ત્યાં સુધી તેની માવજત કરીને ઉછેર્યા. હવે વાતાવરણ ખરાબ થતાં હાલમાં પપૈયાના પાંદડામાં ખાખરનો રોગ દેખાઈ રહ્યો છે. પપૈયાના પત્તા કોહવાઈ રહ્યા છે અને ફળો પણ પાક્યા વગર પીળા થઈ રહ્યા છે. લાગેલા પપૈયા પણ હવે ગળીને નીચે પડે તેવી સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જો માવઠું થાય તો ભરચક પપૈયા લાગેલા છોડ નીચે જમીન પર આડા પડી જાય અને મોંમાં આવેલો કોળિયો છીનવાઈ જાય તેવી ખેડૂતોને ભીતિ છે. મોટા મોટા પપૈયા થયેલા હોય અને પછી આ બધું થાય તો મારું નુકસાન જાય સાહેબ. આ બધું કરેલું કોઈ એળે જાય બધું એમ. હા, એટલે અમારા બધી મહેનત કરેલી શું કરવાની સાહેબ? આટલી તન મનથી મહેનત કરતા હોય અને પછી આવા માવઠા બીજા થાય તમારો આખો પાક બગડે સાહેબ. હાલ તબક્કે ફરી એકવાર જે રીતે વાવાઝોડા અને માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે, આ આગાહીને લઈને છે જે બાગાયત ખેતી કરતા ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. આપણે ચોક્કસપણે બતાવીશ કે અંબાઈ દાંતા પંથકમાં આ જે પપૈયાનું જે વાવેતર કરેલું છે, ફળફળાદી વાવવામાં આવે છે અને આ જે ખેડૂતો છે ખેડૂતો નિંદામણ પણ કરી રહ્યા છે. પણ હાલ તબક્કે જે રીતે વરસાદની અને માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે તેના કારણે એમના અંદર એક બીક પેસી ગઈ છે કે હાલ કરીએ જો ખાખરીનો રોગ જે હાલ જે વાતાવરણ પલટાયું છે તેના કારણે પણ કેટલાક જે પત્તાઓ છે એ પત્તાઓની અંદર ખાખરીનો રોગ જોવા મળી રહ્યો છે અને ખાખરીના રોગના કારણે જે છે એ આખું ઝાડ પડી જાય અને વાવાઝોડું આવે તો એમ કહી શકાય છે કે જે મોટા પપૈયા છે આ મોટા પપૈયા જે લાગેલા જોવા મળી રહ્યા છે એ પપૈયાના ઝાડ પડી જાય, પરિણામે મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાય તેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થવા પામે તેવી પરિસ્થિતિ લાગે છે. અને હાલ તબક્કે જે રીતે વરસાદ અને માવઠાની જે આગાહી કરવામાં આવી છે એ આગાહીના કારણે ખેડૂતોમાં જે છે ભારે ચિંતાનો વિષય બનેલો છે. ઉપલેટાના ચિત્રાવડ ગામના લોકોનો
વિરોધ। જી હા, ઉપલેટા તાલુકાના 20 થી 25 ગામોને જોડતો પુલ તૂટી જતા લોકોનો વિરોધ જોવા મળ્યો। મોજ નદી પરનો પુલ છેલ્લા 3 વર્ષથી તૂટી ગયો હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે। ચિત્રાવડ ગામના આસપાસના વિસ્તારના લોકોએ અનેક વખત રજૂઆત કરી। ચિત્રાવડ ગામના લોકો રામધૂન બોલાવી અને વિરોધ કરતા દેખાયા। મોજ નદી ઉપરનો પુલ તાત્કાલિક ધોરણે બને તેવી તમામ લોકોએ માગણી કરી। જામકંડોરણા અને ઉપલેટા 2 તાલુકાને જોડતો આ કોઝવે છે જે છેલ્લા 4 વર્ષથી તૂટી ગયેલો છે અને અમારી માંગણી એ છે કે 6 મહિનાથી આ પુલ મંજૂર થઈ ગયો છે 14 કરોડ 12 લાખના ખર્ચે, છતાં પણ આ વસ્તુ જે અધિકારીઓને અમે પૂછીએ છીએ તો એ લોકો કહે છે કે ટેન્ડરિંગની પ્રક્રિયામાં છે। ટેન્ડરિંગ ખરેખર ગ્રાન્ટ નથી કે શું છે, ખરેખર હકીકતમાં અમને સાચો જવાબ મળતો નથી અને આ બંને તરફના 20-25 ગામોના લોકોને આ ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે। ઘઉંની હરાજી બંધ કરતા ખેડૂતોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે। કડીના છત્રાલ રોડ પર સરદાર કોટન માર્કેટનો આ બનાવ। વેપારીઓ દ્વારા ઘઉંની હરાજી બંધ કરતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો। કડી માર્કેટ યાર્ડના વેપારીઓ દ્વારા ઘઉંની હરાજી બંધ, વજન કાંટામાં તફાવત આવતા હરાજી બંધ કરાઈ હતી। પોલીસ કાફલો કોટન માર્કેટ ખાતે દોડી આવ્યો હતો। કડી કોટન માર્કેટના ચેરમેન અને ડિરેક્ટર સહિતના જે પદાધિકારીઓ છે તેઓ પણ પહોંચ્યા હતા અને મામલાને થાળે પાડ્યો હતો અને ફરીથી હરાજી શરૂ કરી હતી। ઘઉંના માલનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો। હરાજીમાં માલનો પોષણક્ષમ ભાવ ન મળતા કેટલાક ખેડૂતો માલ પરત લઈ ગયા હતા।